पर मौके दी हुकूमत ने साडे नाल जबर करन तो कोई भी गरेज नहीं किया। किहड़े लोकां ने? उन्हां लोकां ने जिहड़े कहिंदे सी कि तुहानू जहाज दे विच बैठिआं नू धरने ते बैठे लोक नहीं दिसदे ते मेरा हरिया पिन इन्हां लोकां वास्ते चलूगा। कित्थे गया हरिया पिन? साडे नौजवान चढ़ती जवानी दिबड़ूगढ़ नू काला पानी बना दिता। ये बिल्कुल भी तेनू इन्हां वोटां पा के इस करके नहीं जिताया कि तेरे च काबलियत बड़ी सी। ये हिरख दे मारे नरक नू गए है। इन्हां कोल कोई ऑप्शन बची नहीं सी। ये कौम गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब ने पुत्रां दे दानी ने खून दे विचों साजी है। जेड़ी कौम खून दे विचों पैदा होई होवे ओनू खून डुल्लण तो कोई डर नहीं लगता। इन्हां दा पंजाब दी धरती ते आण के वोटां लैण दा सिलसिला सानू बाईकाट करना चाहिदा है। जिन्हां दे विचों दिल्ली दे दलालां दी ते एजेंसियां दी बो आउंदी है, सानू उन्हां तो किनारा करना चाहिदा है। वो भोले भाले सिखां दी वोट लैके साडे ते तशद्दद करदे है। हुण फिर चेहरे बदल बदल के आउणगे ते सिखां दीआं वोटां बटोरनगे। 24 तो 25 दिन हो गए तुहाडी उडीक सी परिवारां नूं कि इन्हां लोकां वास्ते जिन्हां दे बच्चे नशे दी भेट चढ़ रहे सी ते इन्हां दे बच्चे एनकाउंटर करके मारे जा रहे सी ते सरकारां इन्हां नूं विदेश भेज रहीआं सी। इत्थों पंजाब खाली हुंदा जा रहा सी ते उन्हां दी नबज पछाण के भाई अमृतपाल सिंह वारस पंजाब वालियां ने दुबई तो आण के इत्थे पंजाब दे विच सेवा दा आरंभ कीता। खालसा वहीर शुरू कीती जिहदे विच लखां नौजवानां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी दे खंडे बाटे दी पौल दा अमृत छकिया ते छकाया ते नशिआं नूं बंद कीता। रुड़ी जांदी नौजवानी नूं बचाया ते पंजाब दी जिहड़ी बर्बादी उन्होंने रोकण दा यतन किया। पर मौके दी हुकूमत ने साडे नाल जबर करन तो कोई भी गरेज नहीं किया। किहड़े लोकां ने? उन्हां लोकां ने जिहड़े कहिंदे सी कि तुहानू जहाज दे विच बैठिआं नू धरने ते बैठे लोक नहीं दिसदे ते मेरा हरिया पिन इन्हां लोकां वास्ते चलूगा। कित्थे गया हरिया पिन? साडे नौजवान चढ़ती जवानी दिबड़ूगढ़ नू काला पानी बना दिता ते साडे नौजवान अज इन्ने भोले नहीं कि जेड़ा भी जुल्म करूगा उन्हें भुल जाणगे। बिल्कुल नहीं। ये हिरख दे मारे नरक नू गए आ। मैं भगवंत सिंह मान नू दसना चाहुंदा है ये बिल्कुल भी तेनू इन्हां वोटां पा के इस करके नहीं जिताया कि तेरे च काबलियत बड़ी सी। ये हिरख दे मारे नरक नू गए है। इन्हां कोल कोई ऑप्शन बची नहीं सी पर अज इन्हां दे कोल बहुत ऑप्शन है। वो किन्ने दित्ती है? वो दीप सिंह सिद्धू ने अपना खून डोल के वो सानू ऑप्शन दित्ती है। ओ भाई अमृतपाल सिंह ने वहीर दे रूप दे विच ये सानू ऑप्शन दित्ती है कि गुरु साहब दे विच लिखिआ आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ते फिर सानू सच बोलना चाहिदा है। अज मेरा दर्द है कि ये भोली भाली कौम शहीदियां दे सकती है पर इन्हां नूं एजेंसियां दे चेहरे पढ़ने बड़े औखे है। वो इस करके औखे है कि साडे हाकमां ने कह दिता इन्हां नूं 8वीं तक फेल नहीं करना, सारिआं नूं पास कर दो क्योंकि इन्हां दियां जड़ियां वो साडी नीयत इन्नी कमजोर हो जावे कि असीं अपने लीडरां नूं ना पछाण सकीए। अज सानू दिबड़ूगढ़ दे विच खत्म करना चाहुंदे आ, मारना चाहुंदे आ। जिस तरीके नाल दीप सिंह सिद्धू, अवतार सिंह खंडा, पंजवड़ साहब ते साडे निज्जर साहब जिन्ने भी साडे इन्हां ने टेढ़े ढंग नाल शहीद कीते आ, वो जेड़ा उत्थों इंटैलीजेंसी दा लीडर है जिहड़ा विदेश दे विच जाके कहंदा अजीत डोवाल वो कहंदा है कि सिख जिहड़ा भी सिर चुकूगा उन्होंने नहीं छड्डना, उहदी ड्यूटी लगी है। सो असीं बेनती करनी चाहुंदे आ सिख एक पंगत ते एक संगत दी तर्जमानी करदे आ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਪੜਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ 35 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਗਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਲਾ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆਏ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ 1916 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇੱਥੇ ਆਈਬੀ ਦਾ ਰਾਓ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 307 ਦਾ ਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਟਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਣਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨਗੇ। ਸੋ ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਇੱਥੇ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਲੋਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਏ ਆ। ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢਾਂਗੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ। 14, 19, 21 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ 8 ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਬਣ ਗਏ
ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਧਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਕੌਮ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਾਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਜਾਂ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ, ਤੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ।